नमस्कार दर्शक बंधु आसंतु आज देखिबा चैत्र मासर नवरात्र माँ दुर्गांकर प्रतिवर्ष 4टी नवरात्र पड़ी थाए। 2टी गुप्त नवरात्र आउ 2टी बासंतिक नवरात्र एवं शारदीय नवरात्र। 9 दिन धरी एही नवरात्र रे माँ दुर्गा को पूजा करा जाय थाए। एही 2टी नवरात्र समस्ते करि थांती। शारदीय नवरात्र आश्विन मासरे पड़ी थाए जोटा कोई दशहरा बोली कुआ जाय थाए एवं बासंतिक नवरात्र चैत्र मासर शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि दिनठू आरंभ होई थाए। एही नवरात्र शेष दिन रे कन्या पूजा करा जाय थाए एवं प्राय लोक सप्तमी अष्टमी नवमी पूजा करि थांती। मु चैत्र मासरे सप्तमी अष्टमी नवमी पूजा करि थाए एवं आश्विन मासरे पूरा 9 दिन फलाहार रही पूजा करि थाए। प्रथमे एक पीढ़ा नहीं जिबा, पीढ़ारे लाल वस्त्र बिछे देबा। माँ को लाल प्रिय तेणु लाल वस्त्र बिछे देबा एवं धूप दीप प्रज्वलन करिबा। धूप दीप लगेई पूजा घर को सुगंधित करिबा एवं धूप दीप को पूजा करिबा। दीपं ज्योति परम ब्रह्म दीपं ज्योति जनार्दनं दीपं ज्योति हरे पापं दीपं ज्योति नमस्तुते। एवं गोटिए पात्र नहीं जिबा, पात्र रे किछि भल जगारू माटी आनिबा एवं किंबा बेल गछ मूलरू आनिबा। एही पंचशस्य को आग दिनरू बोत्रे देथिबा, बोत्रे देबा द्वारा से जल्दी गजा हो जाय थाए। ए पंचशस्य न देले आमे केवल ज मध्य आमे देई पारिबा। मझी जगाटी टिके पंचशस्य देबेनी काहेकि कलश जेतेबेले बसेइबा कलशटी ढली जाई थाए जेतेबेले शस्य गजा होई थाए। तेणु मझी जगारे शस्य न देई टिके सेई जगह को खालुआ करी कलश स्थापन करिबा। सबुठु शुद्ध होई थाए माटी कलश एवं आमे पित्तल कलश मध्य नेई पारिबा। मु पित्तल कलश रे स्वस्तिक अंकन करुची। स्वस्तिक शुभतार प्रतीक होई थाए एवं एही स्वस्तिक को आपण क्रॉस करी केबे भी करिवेनी। ताहाकू आपण मु जेमिति कली सेही भली भाबरे करिवे एवं क्लॉक वाइज एही भली करिवे एवं रक्षा सूत्र 3 थर गुड़ेई 3 थर गंठी आमे करिवा। एहा कलशंकर वस्त्र रूपे आमे अर्पण कले एवं कलश को आमे सबु प्रकार गंगा जल हलदी सुगंधित पाई सबु जिनिस आमे अर्पण करि पारिबा एवं आमे पैड़ देई पारिबा किंबा आमे नडिया अर्पण करि पारिबा। पैड़ तार केतेले केतेले तार नाड़ीटा खसी जाई थाए 9 दिन धरी। तेणु बहुत लोक 9 दिन पाई जदि बसौचंती ताहाले बेसी रे नडिया बसई थांती एवं लाल कपड़ा भल भावरे गुड़े देई ताकू रक्षा सूत्र रे आमे बांधी देबा द्वारा ताहा आउ फिटी न थाए एवं किछि गंगा जल देबा परे आमे समस्त द्रव्य किछि हलदी किछि सुना किछि कौड़ी किछि गोमती चक्र किछि हलदी अलैच लवंग एवं किछि हलदिया चाउल दुब पुष्प एही भली आपण बहुत किछि एही कलश रे अर्पण करिवे। एहा अर्पण करिबा द्वारा शुभ कुहा जाय थाए। किछि भी जदि नाही आपणक पाखरे एहा होची कर्पूर किछि बास्ना कर्पूर अर्पण करिवे। किछि नथिले आमे केवल हलदिया चाउल रे मध्य करि पारिबा। एहा होची अगुर गोलाप जल एवं अत्तर एही सबु जिंस पकेई जल कंठ पर्यंत दिया जाय थाए। कंठ पर्यंत देबा ऊपर को देबा द्वारा नड़िया रे लागी जाय थाए जल। तेणु कंठ पर्यंत देबा एवं एई पात्र तले किछि चाउल रे पद्म अष्टदल कमल आपण करि देइथिबे एवं
ସେହି ପିତ୍ତଳ କଳସରେ ଆମ୍ବ ଡାଳ ଅଡ୍ ନମ୍ବରରେ ସବୁବେଳେ ନେବେ। 5, 7 କିମ୍ବା 9, 11 ଏହିଭଳି ନେଇ ପତ୍ର ନେବେ ଏବଂ କିଛି ହଳଦୀ, ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ ଏବଂ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରିବେ। ପଞ୍ଚାମୃତ ସିଞ୍ଚନ କରି ସ୍ନାନ ପ୍ରଥମେ କରେଇଦେବା। କଳସରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନମଃ। ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, ଚାଉଳ ଏହିସବୁ କଳସଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କଳସରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦୁବ, ଗଣେଶ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି କୁଶ। କୁଶରେ ଘଟ ସ୍ତଂ ସ୍ତାଂ ସ୍ଥିର ଭବ ଏହିଭଳି ମନ୍ତ୍ର କହି ଘଟକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ଆସ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ଘଟରେ ଆପଣ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପଇତା ଲଗାଯାଇଥାଏ। ପଇତାର ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ହଳଦୀ ଲଗାଇ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଫୁଲ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚଦେବତା ରହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କୌଣସି ଫୁଲ ଆଉ ବାରଣ ନଥାଏ। ସବୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଫୁଲକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଦୁର୍ଲଭା ଏବଂ ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାସି ହୋଇନଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ ଧୋଇ ଗଙ୍ଗାଜଳ ସିଞ୍ଚନ କରି ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ପଦ୍ମ ଫୁଲ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆବାହନ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇଦେବା ଏବଂ କିଛି ପୁଷ୍ପ ଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଘଟରେ ବିରାଜମାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭାବନା ନେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଏହିଭଳି ପାଦ ଧୋଇବା ଏବଂ ଥାଳିରେ 5 ଥର ଜଳ ଦେବା ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ, ଆଳତି କଳସଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। କଳସରେ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧା ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲି ଗୁଆ, ଚାଉଳ, କୁଶ ଏଇଭଳି କିଛି ନେଇ ନା ଗୋତ୍ର କହି ମା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ମୋ ବ୍ରତକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ଏବଂ ପୂଜାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର କହି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସେଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବା। 9 ଦିନ ଧରି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଲାଗିଥାଏ। ଘିଅରେ ଲଗାଇ ପାରିବା କିମ୍ବା ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବା ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିକୁ ମଧ୍ୟ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନବଗ୍ରହକୁ ମଧ୍ୟ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ। ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, ତଣ୍ଡୁଳ ଦେଇ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାହୁଏ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ସମସ୍ତ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର, ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ ରେ ନମଃ ଏହିପରି କହି ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ତାପରେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ପଞ୍ଚାମୃତରେ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଳରେ, ହଳଦୀ ଜଳରେ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳ, ଚୁଆ ତେଲ, ଅଗୁର, ଗୋଲାପ ଜଳ, କର୍ପୂର ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମେ ପକାଇ ମାଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା ଏବଂ କୁଶରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। କୁଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି କୁଶରେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବା। ବିଘ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ଏବଂ ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରେଇଦେବା। କିଛି ପୁଷ୍ପ ଏବଂ ତଣ୍ଡୁଳ ମୁଁ ପକାଇଛି ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର, ନୂତନ ଚୁନରି ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଥିଲି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲାଲ ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର, ଲାଲ ଚୁନରି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ପଇତା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ପଇତା
ରେ ସେମିତି ହଳଦୀ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ଥାନରେ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ବିଘ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲି ଏବଂ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ତଣ୍ଡୁଳ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଳା ରାଶି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ କଳା ରାଶି ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ ଓಂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଓಂ ଗଂ ଗଣପତାୟ ନମଃ ଏଇଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ମହିଷାସୁରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ବିନା ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି ମା, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଅତର ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅତର ଅର୍ପଣ କଲି ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଆ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଛି ଏବଂ ଗୁଆ ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ଗୁଆରେ ସମସ୍ତ ପୁଷ୍ପ ମୁଁ ଦେଇଛି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ପଣ ଦେଖେଇଲି ଯେ ମା ଆପଣ ଶୃଙ୍ଗାର ହେଲା ପରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଏହି ଭାବରେ ମୁଁ ଦର୍ପଣ ମାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି। ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୁଡ଼ି ସିନ୍ଦୁର ଟିକିଲି କଜଳ ଏଇଭଳି ସମସ୍ତ ଶୃଙ୍ଗାର 16 ଶୃଙ୍ଗାର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଅଛି ଆମେ ସେତିକି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଝୁଣାରେ ଧୂପ ଦୀପ କର୍ପୂର ଏବଂ ଟିକେ ଗୁଡ଼ ଘିଅ ସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଦୀପ ଦେଖେଇଥିଲି। ଓಂ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଦୀପଂ ସମର୍ପୟାମି ଏହିଭଳି କହି ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। କଳସଙ୍କୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଘ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନବରାତ୍ରରେ। ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁନେ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ଆମର ପୂଜାର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଆମେ କେଉଁ ସ୍ତୁତି ମାଙ୍କର ପଢ଼ୁ କି ନ ପଢ଼ୁ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀର ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟାକି ସିଦ୍ଧ କୁଞ୍ଜିକା ସ୍ରୋତମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେହି ସ୍ରୋତ ନିହାତି ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ସେହି ସ୍ରୋତ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁ ସ୍ରୋତ ପଢ଼ିବା ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଦିନ ମୁଁ ଏହି ବହି ପୁରା ପଢ଼ିଥାଏ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କଳା ଚଣା ଭୋଗ ଲଗେଇଛି। ପଞ୍ଚଭୋଗ ସବୁ ଫଳ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି କରିଥିଲି। ଆଳତି କରିବା ପରେ 3 ଥର ଆଳତି ନେଇଥିଲି ଏବଂ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ବୋଲି କହି ଆଳତି ନେଇଥିଲି। 2 ବାହୁ 2 ନାଭି 2 ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଗରମ ଲାଗିଥିବ ଭାବି ମୁଁ ପୋଛି ଦେଇଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ଝୁଣା ଆଳତି କର୍ପୂରରେ ମା ଏତେ ସମୟ ବସି ଗରମରେ ଅଛନ୍ତି ଭାବି ମୁଁ ମାଙ୍କୁ କିଛି ବିଞ୍ଚି ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛରେ ବିଞ୍ଚି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ମା ଆପଣ ଏହି ଗରମ ସମ୍ଭାଳିକି ଏତେ ସମୟ ବସିଛନ୍ତି ଭାବି ବିଞ୍ଚି ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯାହା ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର ହେ ମା। ଆବାହନ ନା ଜାନାମି ନା ଜାନାମି ବିସର୍ଜନମ୍ ପୂଜାଂ ଚୈବ ନା ଜାନାମି କ୍ଷମତାଂ ପରମେଶ୍ୱରୀ। ତା ପରଦିନ ଅଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସକାଳେ ମୁଁ ପୁଣି 2:30ରେ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସରି 3:30ରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଛି, ମା କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବା ଏତେ ଧଡ଼ଧାଡ଼ ସାଉଣ୍ଡ କରିବାନି, ଧୀରେ ଆମେ କବାଟ ଖୋଲିବା ଏବଂ ଯେମିତି ଆମେ ଶୋଇଥିଲେ କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ସେମିତି। ଆଉ ଘଣ୍ଟିକୁ 3 ଥର ବଜେଇବା ଏବଂ ତାଳି 3 ଥର ମାରିବା। ଜାଗ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜାଗ ହେ ପ୍ରଭୁ ଜାଗ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହି 3 ଥର ତାଳି ମାରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଠେଇବା ଏବଂ କବାଟକୁ
ଧୀରେ ଖୋଲିବା, ଜମାରୁ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ କରିବାନି। ଯେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଆମେ ଶୋଇଥିଲେ ଧଡ଼ଧାଡ଼ କରିକି କିଏ ଉଠେଇଲେ, ସେମିତି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉଠେଇବା ସମୟରେ ଧୀରେ ଯାଇ ତାଳି ମାରି ଉଠାଯାଇଥାଏ। ଯେବେ ବି ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବେ ଏହି ନିୟମରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ମୋର 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବରାତ୍ରରେ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ରାତି ସାରା କ୍ଷୀର ରେ କିଛି କେଶର ଆଉ ଜଳ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସବୁ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ଶେଷରେ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ। 11 ଟଙ୍କା ହେଉ ବା କିମ୍ବା 21 ଟଙ୍କା ହେଉ। ପୁଣି ଯେମିତି ସବୁଦିନ ନିତିଦିନ ପୂଜା କରିଥାଏ ସେମିତି ହିଁ ପୁଣି ମାଙ୍କର ସିଙ୍ଗାର କରିଥିଲି। ସେମିତି ହିଁ ବିଘ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିଥିଲି, କଳସଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ବଡ଼ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ମାଙ୍କୁ କରିଦେବେ। ମାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିୟ ନୂତନ ପଦ୍ମପୁଷ୍ପ ବି ଆଣିଥିଲି, ବେଲପତ୍ର ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ମୋର ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଏବଂ କଳା ରାଶି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଯେତେ ଫୁଲ ଆମେ ଦେବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ମନ୍ଦାର ଏବଂ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଯେତେ ଆମେ ଦେବା ମା ଗୋଟିଏ ବି ହଉ ମାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନବରାତ୍ରରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଓମ୍ ଦୁମ୍ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହିଭଳି ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଝୁଣା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଝୁଣା ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଧୂପ ଦୀପ ଅର୍ପଣ କରି ମୁଁ ଫଳ ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ କରିଥିଲି ଏବଂ ଫଳ ଭୋଗରେ ମାଙ୍କୁ ଡାଳିମ୍ବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଡାଳିମ୍ବ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କେଉଁ ଫଳ ଦିଆଯାଉ କି ନ ଦିଆଯାଉ ଡାଳିମ୍ବ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟା ଡାଳିମ୍ବ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ସୁଗନ୍ଧର ଅତର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି। ମାଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟ, ଯାହା ଯାହା ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଛି। ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା, ଚୈତ୍ର ମାସ ମଙ୍ଗଳବାର, ତେଣୁ ମୁଁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ସ୍ଥାପନ କରିଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଣା କିଛି ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ପୂଜା ସରିବା ପରେ ପଠନ କରିଥିଲି ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗରେ ମୁଁ ଏହିସବୁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ପଣାରେ ସବୁ କିଛି ଛେନା ଗୁଡ଼ ଏହିସବୁ ମିଶେଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଶେଇ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସବୁ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆଳତି କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଆଳତି କରିବା। ଓମ୍ ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ର ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ଆଳତି ସମର୍ପୟାମି କିମ୍ବା କର୍ପୂର ଗୌରମର ଆଳତି ଆମେ ଗାଇପାରିବା। ମାଙ୍କର ଆଳତି ହେଉଛି ଓମ୍ ଜୟ ଅମ୍ବେ ଗୌରୀ मैया जे श्यामा गौरी तुमको निस दिन सेवत तुमको निस दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जे अम्बे गौरी। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ଆଳତି ଆମେ ଗାଇକି ମାଙ୍କ ଚରଣରେ, ନାଭିରେ, ବକ୍ଷରେ, ମୁଖରେ ଏବଂ ପୁରା ଶରୀରରେ 7 ଥର ଆଳତି ବୁଲେଇ ମାଙ୍କର ଆଳତି ଗାନ କରି କରି ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଗରମ ନ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ପାଣି ଟିକେ ବୁଲେଇ ମାଙ୍କୁ ସିଞ୍ଚନ କରି ସେଇ ଫୁଲରେ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କରିବା।
ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଗାଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସବୁ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ପାରିବେ ଏବଂ 3 ଥର ଆଳତି ନେବେ। ଆଉ ହାତ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ବଜ୍ର ରହୁ ବୋଲି କହିବା। ନାଭିରେ ବ୍ରହ୍ମା ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନାଭିରେ ଆଳତି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରରେ ମାଙ୍କୁ ଆଳତିର ଧୂଆଁ ଲାଗିଥିବ ଭାବି ପୋଛି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ଗରମ ଝୁଣା ଆଳତିରେ ବସି ମାଙ୍କୁ ଝାଳ ହେଇଯାଇଥିବ, ଗରମ ଲାଗିଥିବ, ଏଇ ମନରେ ଭାବନା ରଖି ବିଞ୍ଚି ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ମାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥାଏ। ଆବାହନ ନା ଜାନାମି ବିସର୍ଜନମ୍ ପୂଜାଂ ଚୈବ ନା ଜାନାମି କ୍ଷମତାଂ ପରମେଶ୍ୱରୀ। ହେ ପରମେଶ୍ୱରୀ, ମୁଁ ଆବାହନ ଜାଣିନାହିଁ, ବିସର୍ଜନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ ତଥା ପୂଜା କରିବାର ପ୍ରକୃତ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ। ମୋତେ କ୍ଷମା କର ହେ ଦେବୀ। ହେ ସୁରେଶ୍ୱରୀ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରହୀନ, କ୍ରିୟାହୀନ, ଭକ୍ତିହୀନ ପୂଜା କରୁଛି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଶତାଧିକ ଅପରାଧ କରି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ତୁମର ଶରଣାପନ୍ନ ତାକୁ ତମେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଅପରାଧୀ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭ ଶରଣରେ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଦୟାର ପାତ୍ର ଅଟେ। ତୁମେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତାହା ହିଁ କର ହେ ଦେବୀ, ହେ ପରମେଶ୍ୱରୀ। ଏହିଭଳି କହି ମାଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ମା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତା ପରଦିନ ପୁଣି ସେମିତି 3:30ଟାରେ ମୁଁ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପକୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶନ କରିଥାଏ ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ମାଙ୍କ ଦୀପ ଜଳୁଛି। ପ୍ରଥମେ ସେଠି ହିଁ ନଜର ଥାଏ ମାଙ୍କ ଦୀପ କେମିତି ଜଳୁଛି ଏବଂ ଏହି ଦୀପ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ମା। ତେଣୁ ନବରାତ୍ରରେ ଦୀପର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଥାଏ ଏବଂ କନ୍ୟା ପୂଜା ଆଜି କରାଯାଇଥାଏ। କନ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଆଣିଛି। ମାଙ୍କୁ ଗୋଲାପ ଫୁଲ, ଲାଲ ଫୁଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ, ଅପରାଜିତା, ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଲାଲ ମନ୍ଦାର, କଳା ଅପରାଜିତା, ସବୁ ପୁଷ୍ପ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଆଣିଛି ଏବଂ ସବୁଦିନ ଭଳି ମାଙ୍କୁ ସକାଳେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗାର କରିଦେଇଥିଲି। କଳସଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ବିଘ୍ନ ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ବିଘ୍ନ ରାଜା ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ହରଣ କର ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଏକ ଫୁଲମାଳ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ହଳଦୀ, ତଣ୍ଡୁଳ ଏବଂ ଲାଲ ଗୋଲାପ, ପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ସେଦିନ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ଏବଂ ତେଣୁ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତା ପରଦିନ ବି ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ବସେଇଥିଲି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ। ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ସବୁକିଛି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ସବୁ ତ ମା ଗୋଟିଏ ହିଁ, ତେଣୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ନବଗ୍ରହଙ୍କ କୃପା ରହିଲେ, ଗ୍ରହ ଦୋଷ କଟିଲେ ମଣିଷର ସବୁ ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ପୂଜା କରିଥିଲି ଏବଂ ସକାଳରେ ମୁଁ 5 ପ୍ରକାର ଫଳ ଭୋଗ ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। କଳସଙ୍କୁ 3 ଥର ପାଣି ବୁଲେଇ ଗଣେ ନାରାୟଣେ ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ପଞ୍ଚଦେବତାଏ ନୈବେଦ୍ୟଂ ସମର୍ପୟାମି। ଏହିଭଳି କହି ପ୍ରଥମେ କଳସଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଭୋଗ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଆଚମନ ପାଇଁ ଜଳ ଆଣିଥିଲି ଏବଂ କିଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫଳ ଆଣିଥିଲି ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ବି ଯେତେ ଦିନ ନବରାତ୍ର କରିବା ସେତିକି ଦିନ ପୂଜା ସରିଲେ ଆମେ କିଛି କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ରଖୁଥିବା। ସେହି ଦକ୍ଷିଣାକୁ ଶେଷ ଦିନ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି 3 ଥର ପାଣି ବୁଲେଇ 3 ଥର ତାଳି ମାରି ମାଙ୍କୁ ଆସ ହେ ମା, ଆସ ହେ ମା, ଆସ ହେ ମା, ମୋର ଏହି ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ମା, ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ମା, ସ୍ୱୀକାର କର ହେ ମା। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ କହି ମୁଁ ଆବାହନ କରିଥିଲି ଏବଂ ଭୋଗ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ଡାଳିମ୍ବ ପ୍ରିୟ ମାଙ୍କୁ
ଡାଳିମ୍ବ ଭୋଗ ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଏବଂ କ୍ଷୀର ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର ହେ ମା। ଏଇଭଳି ମନର ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକି ସମସ୍ତ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କର, ଏଇ ଭାବନା ମୁଁ ଖୁଏଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ଭାବନା ରଖି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲି। ଚଣ୍ଡ ମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଗଣମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଗଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଚଣ୍ଡ କାଢ଼ିକି ଭୋଗ ଦେବାନି ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଚଣ୍ଡ ଭୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ କଳସରେ ଆଳତି କରାଯାଇଥାଏ। ଦୁର୍ଗା ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଳତି କରିବା, ଆମେ ଯଦି ମାଙ୍କର ଆଳତି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନେ ତାହେଲେ ମାଙ୍କୁ ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶକ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା ନମସ୍ତସ୍ୟେ 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 ନମୋ ନମଃ। ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଲା କାଳୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ କପାଲିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବା ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାଧା ନମସ୍ତୁତେ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା। ତାଙ୍କ ଚରଣରେ, ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ, ପୁରା ଶରୀରରେ ଏହିଭଳି ମନ୍ତ୍ର ଗାଇ ଅର୍ପଣ କରିବା ଏବଂ କିଛି ପୋଛି ଦେବା ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ବିଞ୍ଚି ଦେବା। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସେଦିନ କ୍ଷୀରି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏହି କ୍ଷୀରିରେ କ୍ଷୀର ଏବଂ ମିଶ୍ରି ପକାଇ ମାଙ୍କୁ ବନେଇ ଦେଇଛି। ଏହି କ୍ଷୀରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଖାଇବେ। ଏଠି ଅମୁଲ, ମିଲ୍କମେଡ୍, ଚିନି ମୁଁ ପକାଇଛି। ଏବଂ ହାଲୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସୁଜି ଏବଂ ସେମିଆ ନେଇଯାଇଛି। ମାଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ଚଣା, ହାଲୁଆ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ନବମୀ ଦିନ ଏବଂ ମା ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୋରୁ ବାଳଭୋଗ ପରେ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିସବୁ ଭୋଗ ବନେଇଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି କଳା ଚଣା ବା ଗୁଜି ଚଣା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚଣାକୁ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଚଣା ମାଙ୍କର ଏବଂ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ପୁରୀ, କ୍ଷୀରି, ହାଲୁଆ, ଚଣା ଏହିଭଳି 4ଟି ଜିନିଷ ମୁଁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ ବନେଇଥିଲି। ଏବଂ କନ୍ୟା ପୂଜା ଅଛି ଏବଂ କନ୍ୟା ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ କରି ସବୁ ମୁଁ ଜିନିଷ ବନେଇ ଦେଇଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ, ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ କନ୍ୟା ପୂଜା ହେବ ଏବଂ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ମାଙ୍କୁ ଏଇ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ବାଳଭୋଗରେ ଏବଂ ପଇଡ଼ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି ଏବଂ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପାଇଁ ଓଁ ଦୁଂ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ, ଓଁ ଦୁଂ ଦୁର୍ଗାୟ ନମଃ ଏହା କେବଳ ଜପ କରୁଥିବେ। ମା ସେତିକିରେ ହିଁ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ନୀରବ ରହି ପୂଜା କରିବାନି। ସବୁବେଳେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଗାଇ ଗାଇ ହିଁ ପୂଜା କରିଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରି ମାଙ୍କୁ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ତାମ୍ବୁଳ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ମାଙ୍କୁ ପାନ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ତାମ୍ବୁଳ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିଛି। ସବୁ ଭୋଗ ଦେବା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ପାକ ଶୁଦ୍ଧି ପାଇଁ। ଏବଂ ହୋମ କରିଥିଲି ସେଦିନ। ଯେକୌଣସି ଆମେ ପୂଜା କରୁ ତା'ର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଏବଂ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆମକୁ ହୋମ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ହୋମ ବିନା ଆମ ପୂଜାରେ ସଫଳ ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ କିଛି ଗୋବରର କଣ୍ଡା ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଗୋବରର କଣ୍ଡା ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଗୋବରର କଣ୍ଡାରେ କିଛି କର୍ପୂର ଲଗେଇ ପ୍ରଥମେ ଜଳେଇ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରିଦେଇଥିଲି ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଘିଅ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଯେମିତି ଆମେ ଜଳ ପାନ କରୁଛେ ସେମିତି ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର ଆଚମନ ରୂପେ ତାଙ୍କେ ଘିଅ ଆଚମନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଘିଅ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି 3ଟି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଆମେ ଆହୁତି ଦେବା। ଏହି ଆହୁତିରେ ଆମର କଳା ରାଶି, ଚାଉଳ, ଯଅ ଆଉ ଘିଅ ମିଶ୍ରଣ ମୁଁ କରିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣପତିଙ୍କୁ
5 ଥର ଆହୁତି ଦେବା। ତାପରେ ନବଗ୍ରହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଜମା ଲିଭିବା ପାଇଁ ଦେବାନି। ଘିଅ ବାରମ୍ବାର ଢଳା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବି ପୂଜା ଆମର ହଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଆହୁତି ଦେବା ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏହା ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ, ଦେବତାଙ୍କର ମୁଖ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେଦିନ ଓಂ ଗଂ ଗଣପତାୟ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା ଲଗେଇ ହିଁ ଆମେ ପୂଜା କରିବା। ଏବଂ ସେଦିନ କ୍ଷୀରି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। କ୍ଷୀରି ଆହୁତିରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କ୍ଷୀରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆହୁତିରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ଖୁସିର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ କ୍ଷୀରିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆହୁତିରେ ଦେଇଥିଲି। ଯାହା ଘିଅ ଥିଲା ସବୁ ଘିଅ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏହି ହୋମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସର୍ବଶେଷରେ କରାଯାଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୁଆରେ କିଛି ଘିଅ ଲଗାଇଦେବା ଏବଂ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଗୁଡ଼େଇ ହୋମ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ କିଛି ମିଠା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପକାଇ ପାରିବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋମରେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ହୋମ କରୁଛେ ଏମିତି ଛୋଟ ଜିନିଷ କିଛି ସେଇ ଯାହା ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ଆମେ ଦେବା ତାହା ଭଲ ଭାବରେ ହୋମରେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଜଳିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘିଅ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସାକଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାହା ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଯେତେ ଦେବାଦେବୀ ଓಂ ଦୁଂ ଦୁର୍ଗାୟ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ଏଂ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚେ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ସ୍ୱାହା, ଏଇଭଳି ନାଁ କହି କହି ଆମେ ସ୍ୱାହା କହି କହି ଅର୍ପଣ କରିବା। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଧୂପ ଦୀପ ଗନ୍ଧ ଦେଇ ଆଳତି କରିଥିଲି ଏବଂ ଆଳତି କରି ହୋମ ଅଗ୍ନିଦେବଙ୍କର ଆଳତି କରିଥିଲି। ଅଗ୍ନି ମାଧ୍ୟମରେ ମା ଦୁର୍ଗା ଆମର ଭୋଗକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଆମ ପୂଜାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଛୋଟିଆ ହୋମଟେ ନିଶ୍ଚୟ ନବରାତ୍ରରେ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆଳତି ପରେ ମୁଁ କିଛି ବିଞ୍ଚି ଦେଲି ଏବଂ ସେଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପୂଜା କରିଥିଲି। ଯାହା ବି ଘରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲି ମୋର ପୂଜା ହୋମ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସେଇ ହାଲୁଆ ଚଣା କ୍ଷୀରି ପୁରୀ କଦଳୀ ଅର୍ପଣ କରି କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲି। ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏଇଭଳି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଦିନ ସେବା କରିଥିଲି ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କ ସେବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ କନ୍ୟା ପୂଜା ଅଛି, ମା ଆସିଗଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କ ଆଗମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆମେ ମା ଭାବି ସେଦିନ ପୂଜା କରିବା। ମା ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବା ଏବଂ କିଛି ଖୁଆଇଦେବା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାଙ୍କର ଚରଣ ପାଦୁକା ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଏବଂ କ୍ଷୀର ହଳଦୀ ଜଳ ଏହିଭଳି ସମସ୍ତ ଜଳ ପକାଇ ମାଙ୍କ ପାଦକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି। ଧୋଇକି ଭଲରେ ଆମେ ଘଷିକି ତାକୁ ପୋଛି ଦେଇଥାଉ ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବି ଠାକୁର ଆମେ ପୂଜା କରିବା ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପୁଷ୍ପ ଦେବା, ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପୁଷ୍ପ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କଲି। ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ହଳଦୀ ଏହିସବୁ ଅର୍ପଣ କଲି। କନ୍ୟା ପୂଜାରେ 9 ଜଣ କନ୍ୟା ପୂଜାର ବିଧାନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ କନ୍ୟା ପାଇଲିନି। ତେଣୁ 2ଟି କନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ରୂପେ ପୂଜା କରୁଛି ଏବଂ 2 ବର୍ଷରୁ 10 ବର୍ଷ ଭିତରର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତୋଟି ବି କନ୍ୟା ହଉ ଆମର ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ କିଛି ଉପହାର ଦକ୍ଷିଣା ଫଳ ଏବଂ କିଛି କସ୍ମେଟିକ୍ ଜିନିଷ ଯେମିତି ମା ଖୁସି ହେବେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ କିଛି ଜିନିଷ
ନିଜ ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ଗୋଡ଼କୁ ବା ଚରଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିବା ପରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲି। ଏହି ଚରଣ ପାଦୁକାକୁ ସବୁ ରୁମ୍ରେ ସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ ରୁମ୍ରେ କିଛି ଆମ୍ବ ଡାଳ ନେଇ ସବୁ ଘରର କୋଣ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୁଁ ସିଞ୍ଚନ କରି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସିଞ୍ଚନ କରିଦେଇଥିଲି। ଏହିଭଳି ତାଙ୍କର ଚରଣାମୃତକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁରର ଟୀକା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲି। ମାଙ୍କୁ ଚୁନରି ପ୍ରିୟ, ସେଥିପାଇଁ ଚୁନରି ମଧ୍ୟ ମୋ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ କିଛି ଫୁଲ, ମାଙ୍କୁ ଲାଲ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଲାଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଏବଂ ଧଳା ଫୁଲ ଓଂ ऐं ह्लीं क्लीं ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ବିଚେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ସରସ୍ୱତୀ, ମା ଦୁର୍ଗା ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ମା ସରସ୍ୱତୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଧଳା ପୁଷ୍ପ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ମାଙ୍କର ସେଇ କଅଁଳିଆ ରୂପ ମନ ହେଉଥିଲା ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ହିଁ ରହୁଥା। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ମାଙ୍କର ବନ୍ଦାପନା ମୁଁ କରିଥିଲି। ଏବଂ ମାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର 9ଟି ରୂପ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମ ରୂପ ହେଉଛି ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ, ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା, ଚତୁର୍ଥେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚମେ ସ୍କନ୍ଦମାତା, ଷଷ୍ଠେ କାତ୍ୟାୟନୀ, ସପ୍ତମେ କାଳରାତ୍ରି, ଅଷ୍ଟମେ ମହାଗୌରୀ, ନବମେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର 9ଟି ରୂପକୁ ଭାବି ଭାବି ସେହି ମାଙ୍କର ନାମ ଧରି ଧରି ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ 9ଟି ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମାଙ୍କର ଏହି 9ଟି ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ଭାବି ସେଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଦିନ ନବମୀରେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହିଦିନ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶେଷ ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ କନ୍ୟା ମା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଥମେ କଦଳୀ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ମାଙ୍କୁ କଦଳୀ ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କଦଳୀ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। କଦଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ହାଲୁଆ, ଚଣା ଏହିଭଳି ଭୋଗ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲି। ଏବଂ କିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲି ଏବଂ କିଛି ଚକୋଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ଏବଂ ଯାହା ଯାହା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ସେହି ଜିନିଷ ଦେଲେ ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ରକ୍ଷାସୂତ୍ର। ଏହାକୁ ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଭାବେ ଆମର ଲାଲ ସୂତାକୁ ଆମେ ପିନ୍ଧିଥାଉ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ। ବସ୍ତ୍ରର ନଥିଲେ, ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବରେ ଏହି ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବନେଇଥିଲି କଦଳୀପତ୍ର। ମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ, ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କଦଳୀପତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ଭୋଗ ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛି। ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ସେଦିନ ଆମେ ଉଠେଇବାନି। ନବମୀ ଦିନ, ନବମୀ ଦିନ ରାତି ସାରା ରହିବେ ଏବଂ ଦଶମୀ ଦିନ ପାହାନ୍ତିଆରେ ଉଠି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇବା। 9 ରାତ୍ରି ତେଣୁ ମା 9 ରାତ୍ରି ରହିଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଇଥିଲି ଏବଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରରେ ଖାଇଥିଲେ। ଏହା ମୁଁ ସେଠି ବସିକି ହିଁ ରହିଥିଲି ଯେ ମା କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ସବୁଦିନ ମନରେ ରହିବ ଯେ ମୁଁ କିଛି କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ହାତ ମୁଁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରୁଛି, ହାତ ଧୋଇ ଦେଉଛି ଏବଂ
ସେଇ ହାତ ଧୋଇବା ପରେ ହାତକୁ ମୁଁ ପୋଛି ଦେଉଛି। ଏକ କପଡ଼ା ନେଇ ହାତକୁ ପୋଛି ଦେଲି। ଏହିଭଳି ଆମେ କନ୍ୟା ପୂଜା କରିବା। କନ୍ୟା ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେତେ ବି ଆମେ ଦଉ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦଉ, ଯେତେ ଖାଇବା ବାଳଭୋଗ ଯାହା ବି ଦଉ ମାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ପୂଜା ବିନା ମା ପୂଜା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଯେତୋଟି ବି କନ୍ୟା ମିଳୁଛି ଆମେ କନ୍ୟା ପୂଜା ଯେମିତି ହେଲେ ବି କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମାଙ୍କର ମୁଁ ଆଳତି କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଳତି ଆମେ ଚରଣରୁ କରିବା, ପାଦରୁ କରିବା, ତାପରେ ନାଭିରେ, ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ, ତାପରେ ମୁହଁରେ, ମସ୍ତକରେ କରିବା। ଏହିଭଳି ମାଙ୍କର ମୁଁ ଆଳତି କରିଥିଲି। ଯଦି ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି। ଓମ୍ ନମୋ ନାରାୟଣ। ମା ଏବେ ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଆଳତି ଅର୍ପଣ କଲି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଆଳତି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କଲି ଏବଂ ଯାହା ମୁଁ ଗିଫ୍ଟ ଯାହା ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ତାହା ପଲିଥିନରେ ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ମାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଏବଂ ମା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ମା, ମୋର ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର କହିଥିଲି ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ମୁଁ କରି ଗେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଯାଇ ବିଦାୟ ଦେଇ ଆସିଥିଲି।